خان جو اپنے ذمہ ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے اس کا بڑا حصہ انجام دے چکا ہے، اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس پر یہ اللہ کا بندہ انتہائی مبارکباد کا مستحق ہے۔ بابا جی نے یہ مبارکباد دی ہے خان کو، کپتان کو، آپ کے ذریعے، میرے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے۔ بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ خان نے اپنایا ہوا ہے اور خان کے دوستوں نے، خان کے ساتھیوں نے، خان کے کھلاڑیوں نے اپنایا ہوا ہے، اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کا قافلہ ضرور ہوتا، صرف 72 جانثار نہ ہوتے۔ اوورسیز سے بھی بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں عمران خان کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیوں کی جدوجہد کے حوالے سے بھی، اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے یا سابق حکمرانوں کی طرف سے اپنے حصے کا کردار ادا نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں بھی اہل کوفہ اور اہل شام کے کھاتے میں ڈالے گی۔ لشکر عمران کے ہر سپاہی کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ روز قیامت اہل کوفہ کے ساتھ نہ اٹھایا جاؤں۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ آپ سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے داتا دربار والے بابا جی صاحب کا ذکر کیا تھا جو ہر جمعرات کو وہاں تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس دفعہ بہت چونکا دینے والی باتیں کی ہیں۔ ان کے حوالے سے آج جو ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اس میں ایسے ایسے پیغامات ہیں ناظرین کہ سن کر آپ پر سرمستی کی کیفیت طاری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ مایوسی اور نا امیدی کی اس دلدل سے نکل آئیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جو خان کر رہا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے اسے یہی کرنا چاہیے، اور اس راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں، جو مشکلات آئیں گی، ان کے حوالے سے بھی آپ کا نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر یوں تو روز ہی عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، لیکن جمعرات کے دن اتنا رش کیوں ہوتا ہے کہ داتا دربار گنج بخش حضرت پر حاضری دینے کے لیے آپ کو خاصی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اور کچھ دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ جو لوگ داتا دربار پر گئے ہیں یا مزارات پر گئے ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے، تو انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر رش کی کیا کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر جمعرات والے دن۔ اور پھر جب اپنے سلام عرض کرنے کے لیے آپ کو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت جن پر مہربان ہوتا ہے مخلوق کے دل میں ان کے لیے کس طرح محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزار مبارک کے اطراف میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بھی جمعرات کے روز کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر ناظرین جمعرات کے روز اتنا رش کیوں ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ اہم راز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اگر وقت ملا تو۔ اور دوسرے جو داتا دربار والے بابا جی نے عمران خان کے لیے تیسرا اہم ترین پیغام دیا ہے ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سینکڑوں اللہ والوں کی طرح بابا جی برسوں سے باقاعدگی کے ساتھ ہر جمعرات کو داتا دربار حاضری دیتے ہیں، اور دربار مبارک کا جو پاؤں والی سائیڈ والا دروازہ ہے اس طرف بیٹھتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر ورد و وظائف بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ اوورسیز سے بھی بڑی اچھی خبریں ملنے والی ہیں عمران خان کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیوں کی جدوجہد کے حوالے سے بھی، اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے یا سابق حکمرانوں کی طرف سے۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو لوگ اللہ کے پیارے جو مفکرین ہیں اسلامی ان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر بہت اہم ہے۔ مایوسی اور نا امیدی پھیلانا شیطان کا کام ہے، اور امید دلانا اور خوشیاں بانٹنا رحمان کے بندوں کا شعار ہے، اور اللہ کے
फजलो करम से NPUSA और ये फकीर अब्दुल कुद्दूस आपका मेजबान इसी रास्ते पर चल रहा है जो रहमान के बंदों का शियार है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाबा जी दाता दरबार वाले उन्होंने एक बहुत अहम बात की है और कहा है कि इमरान खान के जिम्मे कुदरत ने जो काम लगाया है वो इसका बड़ा हिस्सा अंजाम दे चुके हैं और अब अपनी जिंदगी के अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि वो सोई हुई कौम को जगाएं और हमें ये नाज़रीन मानना होगा कि खान ने सोई हुई कौम को ख्वाबे गफलत से जगा दिया है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले बाबा जी का, जो हर जुमेरात को वहां तशरीफ लाते हैं। देखिए अल्लाह वालों के सोचने का अंदाज बिल्कुल नाज़रीन डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खान ये आएगा वो करेगा। खान जो अपने जिम्मे ड्यूटी लगी थी अल्लाह की तरफ से उसका बड़ा हिस्सा अंजाम दे चुका है। उसने सोई हुई कौम को जगा दिया है। ये इतना बड़ा काम है कि जिस पर ये अल्लाह का बंदा इंतहाई मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बाबा जी ने ये मुबारकबाद दी है खान को, कप्तान को। आपके जरिए, मेरे जरिए, इस वीडियो के जरिए, जिस जरिए से भी ये खान तक पैगाम पहुंचे, उन्हें एक अल्लाह के बंदे, एक नेक बंदे का दाता दरबार से मुबारकबाद का पैगाम है। कबूल फरमाइए खान जी। पूरी कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र गुजार होना चाहिए कि उसने 22 करोड़ अवाम को माफियाज की ज़हनी गुलामी से निकलने और एक आजाद कौम बनने के रास्ते पर डाला है और इस काफिले का सालार कप्तान है, इमरान खान है। और वाकई हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो ड्यूटी उनके जिम्मे लगी थी इसका बड़ा हिस्सा वो अंजाम दे चुके हैं। आज कौम पिछले 4-5 सालों के मुकाबले में ज्यादा बेदार है, ज्यादा फाल है और ज़हनी तौर पर ज्यादा आजाद है। बाबा जी का कहना है कि ये रास्ता अपनाना आसान नहीं है। नाज़रीन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये रास्ता मुश्किल है और आसान नहीं है। इसके लिए चीते का जिगर चाहिए और शाही का तजस्सुस। अगर इस रास्ते पर चलना आसान होता, बाबा जी का ये कहना है कि जो रास्ता खान ने अपनाया हुआ है और खान के दोस्तों ने, खान के साथियों ने, खान के खिलाड़ियों ने अपनाया हुआ है, अगर इस रास्ते पर चलना आसान होता तो करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लाखों नहीं तो हजारों अफराद का काफिला जरूर होता, सिर्फ 72 जानिसार ना होते। नाज़रीन बाबा जी ने बहुत पते की बात की है कि ये काम इतना आसान नहीं है। खान का भी ये हौसला है और खान के साथी जानिसारों का भी ये हौसला है। ये आपको मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि इस मुश्किल घड़ी में खान के साथ खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। नाज़रीन एक सदी पहले शायर मशरक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगाया, तो आज आपका और हमारा कप्तान इमरान खान पाकिस्तान के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगा रहा है। नाज़रीन जिस तरह आज इमरान खान की तरफ से सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश को हराम, खिलाफे आइन और खिलाफे कानून करार दिया जा रहा है, यही सलूक शायर मशरक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया जा चुका है। जो लोग तारीख से वाकिफ हैं, जिन्होंने ये इकबाल की जिंदगी को और उनकी जद्दोजहद को पढ़ा हुआ है, तहरीक पाकिस्तान को पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं कि इकबाल पर भी कुफर के फतवे लगे और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान को काफिर आजम तक, कायद आजम की बजाय काफिर आजम तक कहा गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो राह है ये इतनी आसान नहीं है। अपनी नज़म साकी नामा में हजरत इकबाल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस जुल्म और सितम की शिकायत की है जो उनके अपने अहले वतन और अपने अहले मजहब की तरफ से उन पर किया गया, जब वो कौम को ख्वाबे गफलत से जगा रहे थे और कौम को इश्क हकीकी की वो शराब फिर से पिलाने की दरखास्त और दुआ भी की, साथ शिकायत भी की और साथ दुआ भी की कि जिससे सोई हुई कौमें ख्वाबे गफलत से बेदार होती हैं। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकायत भी और दुआ भी और दरखास्त भी की शायर मशरिक ने, वो उन्होंने अपनी नज़म साकी नामा में की थी। उसके 2 अशार आज हम आपकी नजर करते हैं। मकालमे के अंदाज में ये सारी दुआ है, वो दुआ गो हैं। फरमाते हैं कि 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए साकी का इस्तिआरा और वो जो
आज़ादी की जो तड़प है, जो आज़ादी की का नशा है, जो आज़ादी का जाम है, जो आज़ादी की शराब है, उसके लिए मैखाने का लफ्ज़ इस तरह इस्तिआरे में बात की है। बहुत कमाल का शेर हैं ये दोनों। फरमाया कि 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है कि तेरा फैज हो आम ए साकी। मेरी मीनाए गजल में जो जरा सी थी बाकी, मेरी मीनाए गजल में जो जरा सी थी बाकी, शेख कहता है कि वो भी है हराम ए साकी। देखिए नाज़रीन, किस प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकवा भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं कि जो दाल साग मैंने पेश किया इस शराबे हकीकी का, शराबे इश्क का, मतलब कि मैं पूरा वो हक अदा नहीं कर सका। ये कहते हैं ना, जो मेरी मीनाए गजल में जो जरा सी थी बाकी, यानी मेरी मीनाए गजल में भी वो पूरा जो मैं हक अदा नहीं कर सका, वो पूरी शराब इश्क में अपनी कौम को नहीं पिला सका, पैमाना भर के नहीं दे सका, उसमें थोड़ी सी थी, चले थोड़ी ही सही। जिस तरह हम कहते हैं कि जनाब ये जो दाल साग है वो हाजिर है, तो इकबाल भी अपने इस कलाम को दाल साग कह रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह ये दाल साग भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे, और वो कहते हैं कि ये हराम है। अगर भर कर पैमाना पेश करते तो कौम तो फिर वही जो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज से सलूक किया गया और करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके जो 72 जानिसारों के साथ सलूक किया गया, तो वो तो भरे हुए प्याले पेश किए गए थे अपने जमाने के मुसलमानों को, और वो नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। और अपने ही मुसलमान भाइयों के हाथों आपने देखा कि क्या कैसे कैसे वाकयात पेश आए तारीख में, कि जब जो भरा हुआ जाम पेश करता है उसके साथ फिर ये कौम, ये लोग क्या सलूक करते हैं, ये हुक्मरान क्या सलूक करते हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में क़याम के दौरान हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुज़ार मुबारक से रूहानी फैज और रूहानी अनवारात जी भर कर समेटे और फिर अपने कलाम के जरिए आगे बांटे। नाज़रीन, दाता दरबार है ये सदियों से इन अफकार की तरवीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो इकबाल ने भी वो पैगाम आप तक पहुंचाया, उससे पहले मौलाना रूम ने आप तक पहुंचाया, और हमारे बहुत से जो मुफक्करीन थे उन्होंने इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए हिकायात का सहारा लिया, नज़म का सहारा लिया, गजल का सहारा लिया, और आज इमरान खान इसे नसर और तकरीर के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अहम आज वीडियो है नाज़रीन, ये हम किस तरीके से अपने इस मरहला शौक तक पहुंच रहे हैं ये आप अभी जानेंगे। हजरत दाता गंज बख्श बर्रे सगीर में इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले अजीम फातेह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा लाहौर तशरीफ लाए थे। ये थोड़ी सी तारीखी जो उनकी आमद है बर्रे सगीर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, तो आप देखें कि वो उनके साथी कैसे थे। इंग्लिश का मशहूर मुहावरा है, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस वाक्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महमूद गजनवी कितना बड़ा मुसलमान और मुजाहिद था कि उनके साथ कौन आया, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो जज्बा था, वो जो उनका सूफियाना जो मकतबा फिक्र था, उसमें जहादी सोच कैसी थी कि वो एक मुजाहिद के हमरा यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, एक लश्कर के साथ आते हैं और फिर यहाँ पर इशाअत इस्लाम का सिलसिला शुरू करते हैं। और महमूद गजनवी तो चले गए, लेकिन दाता दरबार आज भी वही पैगाम, वही जज्बा इश्क आगे बांट रहा है। हाँ, बात ये कर रहे थे कि जब लाहौर तशरीफ लाए हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, तो वो भी गजनी ही के रहने वाले थे, और गजनी का एक मोहल्ला है नाज़रीन हिजवेर, आप वहां रिहाइश रखते थे और इसी हवाले से उन्हें हजवेरी भी कहा जाता है। तो जब अफगानिस्तान के दौरे पर नाज़रीन हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, तो आप खसूसी तौर पर गजनी गए और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी। देखें, ये जो अब मैंने इकबाल से इमरान खान का रिश्ता जोड़ा उसी फिक्र से और दाता दरबार से जोड़ा, तो अब ये देखें किस तरह महमूद गजनवी तक जा पहुंचा है। ये देखें, ये सब मुजाहिद हैं या सूफी हैं या जो सियासी रहनुमा नजरियाती लोग हैं, वो असल में एक ही तस्बीह के मुख्तलिफ दाने हैं। तो आप उन्हें उस अंदाज में देखें, उसे रवायती सियासत से आप अगर उसको सोचेंगे, उसकी एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको वो समझ नहीं आएंगी। आप उन्हें उनके हकीकी पस मंजर में देखें, तो फिर आपको समझ आएगी कि इमरान खान क्या कर रहा है।
नाज़रीन, जब अल्लामा इकबाल अफगानिस्तान के दौरे पर गए, सरकारी जो वहाँ के सुल्तान थे उनकी दावत पर, तो उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ और सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पर जाना चाहता हूँ। तो आप न सिर्फ वहाँ मज़ार पर हाजिर हुए, बल्कि इस मौके पर आपने बड़े तारीखी अशार कहे और इसके साथ साथ आपने अपने कलाम में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और जो उनका कस्बा था हजवेर, उसके हवाले से भी आपने फारसी कलाम में भी और उर्दू कलाम में भी बहुत से अहम और तारीखी अशार कहे हैं। तो जो महमूद गजनवी के मज़ार पर आपने अशार कहे और जो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अशार कहे और उनके जो आबाई कस्बा था हजवेर, वो फिर हम किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फिर बहुत तवील हो जाएगी, हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये जो थोड़े बहुत तारीखी हवाले हमने दिए हैं, उनका मकसद ये वाज़े करना है कि आज इमरान खान जो काम कर रहा है, ये काम अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे सदियों से बल्कि हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इस्लाम से पहले भी ये सिलसिला जारी था और उलुल अज़म पैगंबर अंबिया कराम तशरीफ लाए और अपने अपने वक़्त के फिरौनों से, अपने अपने वक़्त के नमरूदों से, रोमन अम्पायर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम टकराए, ये जो लोग भी थे। और इस तरह जो अंबिया कराम के अलावा भी जो अपने अपने दौर के वली, अपने अपने दौर के मुफक्करीन, अपने अपने दौर के मुजाहिदीन, अपने अपने दौर के सोशल वर्कर तशरीफ लाते रहे हैं इस दुनिया में, तो उन्होंने इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाने की जदोजहद को आगे बढ़ाया। तो जिन्होंने माजी में नाज़रीन ये काम किया, उन्हें भी मुश्किलात और आजमाइशें पेश आई। जिस तरह आपको पता है कि सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया गया था, और जो लोग आज ये काम कर रहे हैं वो भी मुश्किलात और आजमाइशों से दो चार हैं, और जो लोग मुस्तकबिल में ये काम करेंगे उन्हें भी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला का नाज़रीन तय किया हुआ दस्तूर है, इसलिए इसमें मेरी, आपकी या इमरान खान की सहूलत के लिए अल्लाह का तय किया हुआ दस्तूर तब्दील नहीं हो सकता। जिसने भी वक़्त के फिरौनों के खिलाफ, किसी भी जो मुसल्लत ताकतें हैं उनके खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, मुआशी दुनिया में जो मुसल्लत हैं उनके खिलाफ, जो समाजी हवाले से मुसल्लत हैं, जो उनके खिलाफ, जो मजहबी हवाले से मुसल्लत हैं उनके खिलाफ, जो आलमी तौर पर मुसल्लत हैं उनके खिलाफ, अब किसी भी लेवल पर अगर जदोजहद करेंगे हकीकी आजादी के लिए तो मुश्किलात पेश आना लाजमी है, ये कानून फितरत है। लेकिन ये मुश्किलात दायमी नहीं होती, ये भी कानून फितरत है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन फिर इन्हीं मुश्किलात के बतन से नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का चश्मा फूटता है और जिहाद जिंदगानी को अपना शिआर बना लेने वाली कौमें गुलामी से निजात पाकर आजादी की नेमतें हासिल कर लेती हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जो मिशन है इसमें हिस्सा डालना हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर मर्द, हर औरत, हर लड़के, हर लड़की पर फर्ज है जो दिल से ये समझता है कि यही हक और सच का रास्ता है। ये समझ लेने के बाद कि यही हक और सच का रास्ता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आपने, हमने और दूसरे लोगों ने किस तरह हिस्सा डालना है। ये बात समझने की है कि अगर आपने और हमने अपने हिस्से का किरदार अदा न किया तो फिर तारीख हमें भी अहले कूफा और अहले शाम के खाते में डालेगी। इकबाल ने भी इस हवाले से बड़ा अहम इशारा किया है और फरमाया है कि बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। बड़ा मशहूर मिसरा है नाज़रीन कि ये नए नए अंदाज में कूफी और शामी जो हैं वो सामने आते हैं, हर दौर में सामने आते रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के दौर में एक अंदाज में सामने आए, आपसे पहले भी सामने आते रहे हैं और आपके बाद भी। तो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि मुझे आज क्या करना है। ये पहला सबक है नाज़रीन इस जद्दोजहद का। लश्कर इमरान के हर सिपाही को अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि रोजे कयामत अहले कूफा के साथ ना उठाया जाऊं। ये आपने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना है कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि कयामत के दिन फरमाया गया है कि हर शख्स उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिन्हें वो दुनिया में अच्छा समझता है, जिनके साथ वो प्यार करता है या जिन जैसी वो जिंदगी गुजारता है। अगर हमने अहले कूफा जैसी जिंदगी गुजारी आज के इस मुश्किल घड़ी में तो रोजे क़यामत हम फिर अहले कूफा के साथ ही उठाए जाएंगे। ये चीज ज़हन में रखिए। अब हम उस सवाल के जवाब की तरफ जाते हैं
کہ اپنے اندر سے ہمیں جب جواب ملے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کے جانثار رہنما اور سرفروش کارکن آج گرفتاریوں اور روح پوشی کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے اہل خانہ کی مدد کریں۔ یہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے ناظرین، یہ سماجی مدد بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمدردی کے دو بول بھی ہو سکتے ہیں کہ حوصلہ دیں، ان کا دکھ درد بانٹیں اور غم بانٹیں۔ یہ قانونی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے لیے وکیل کا انتظام کریں۔ یہ میڈیا سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم جرنلسٹوں سے رابطہ کر کے آواز اٹھائیں۔ یہ انٹلیکچوئل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے آئیڈیاز ڈسکس کریں دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ جہاں پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں، دفتر میں، اپنے کاروباری مقام پر، جہاں بھی، کہ قوم اس آزمائش کی گھڑی میں کس طرح کپتان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، ایسے درجنوں ہزاروں سینکڑوں طریقے ہوں گے۔ تو یہ ایک انٹلیکچوئل سپورٹ ہوگی جو آپ کریں گے۔ اگر آپ اوورسیز بیٹھے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر سوچئے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں اس جدوجہد میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ سوچئے کہ جو جس طرح کے حالات ہیں ان کے پیش نظر آپ بچا کر کس طریقے سے جو آپ کے وسائل ہیں اس مشن پر، اس جہاد پر نشاور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو مدد ہے یہ ملازمتوں اور کاروباری حوالے سے بھی مدد ہو سکتی ہے کہ انتقامی کارروائیوں سے اگر کچھ لوگوں کا کاروبار متاثر ہو گیا ہے یا ملازمتیں چلی گئی ہیں تو ان کے لیے نئی ملازمتوں کا بندوبست کیا جائے، یا کاروبار جن کے دیوالیہ ہو گئے ہیں انہیں دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری جو بزنس سپورٹ ہے وہ فراہم کی جائے۔ یہ ناظرین تعلیمی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انتقامی کارروائیوں سے متاثرہ گھرانوں کے بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اور ہمارے بچے ہیں، اسی قوم کے بچے ہیں، تو انہیں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو ان کی سکول کی فیسوں کا انتظام کریں، یا ان کو سکول لانے اور لے جانے کا جو سسٹم، اگر ان کے والد یا بڑے بھائی یا والدہ اگر اس انتقامی چکی میں آ گئے ہیں تو پھر یہ آپ اور ہم جو ان کے والد اور والدہ کا ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اگر ہمیں اس چیز کے وسائل ہیں، استطاعت ہے تو یہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم ان کی مدد کریں اور اس کا انتظام کریں، ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام کر سکتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ ناظرین، یہ تمام جو معاملات ہیں یہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اور ایک اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جب چونکہ پی ٹی آئی کا جو ڈھانچہ ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے، تو ایک اور انٹلیکچوئل سپورٹ جو آج ہم نے لشکر عمران خان کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ازسر نو تنظیم سازی کا بھی سوچیں اور اس کے احیاء کے لیے وسائل اکٹھے کریں، مخلص اور جانثار ورکرز اور لیڈروں کو آگے لانے کی مہم چلائیں، اور مفاد پرستوں کی طرف سے پارٹی کو اگر دوبارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش ہو تو اس کا راستہ روکنے کے لیے مختلف طریقوں پر بحث کریں کہ پھر یہ پیغام خان تک کس طرح پہنچانا ہے کہ یہ لوگ تو مفاد پرست ہیں، اس آزمائش کی گھڑی میں ان کا کردار کیا تھا، اور اگر دوبارہ آزمائش آئی تو پھر یہی کردار ہوگا۔ تو ایسے لوگ اگر دوبارہ مسلط ہونا چاہیں، آخر یہ مشکل وقت گزر جائے گا ناظرین، تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو؟ مخلص لوگوں کو، مخلص ورکروں کو اور مخلص لیڈروں کو فرنٹ لائن پر رکھنے کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کرنی ہے، یہ بھی اسی جدوجہد کا ایک حصہ ہوگی۔ ناظرین، یہ جو تفصیلی پیغام ہے جو بابا جی نے دیا، یہ پیغام عمران خان کے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر چاہنے والا اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا عمران خان ہے۔ داتا دربار والے بابا جی نے یہ بہت بڑا ناظرین بات کی ہے، بہت بڑا پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان بیٹھا ہے اور ایک عمران خان ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، بلکہ ہر ملک میں اوورسیز پاکستانیوں کی صورت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا عمران خان ہے جو ہر جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ بابا جی نے کہا ہے کہ جب تک آپ میں سے ہر شخص خود کو عمران خان نہیں سمجھے گا، آپ کا یہ دریا پار کرنے کا عزم اور حوصلہ بحیثیت مجموعی ہماری قوم میں پیدا نہیں ہوگا۔ اقبال کا ایک اور شعر اب یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ شعر ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک ویڈیو میں ناظرین، پھر دیکھیں اسی کا موقع آ گیا۔ تو یہ ویڈیو ناظرین خاصی چونکہ طویل ہو گئی تھی، اس لیے اس میں آج ہم وہ جو مزارات پر، اولیاء اللہ کے مزارات پر جمعرات کو بہت زیادہ رش کیوں ہوتا ہے، یہ اب ہم کسی اگلی ویڈیو پر چھوڑتے ہیں۔
اور بابا جی نے اگر کوئی مزید پیغام دیا تو وہ بھی اسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ایک اور آپ کو تھوڑی سی حوالہ دے دیں کہ یہ جو رائے ونڈ میں ہمارے تبلیغی جماعت کے صاحبان ہیں، ان کے جو ہر شہر میں ہر ضلع میں جو مراکز ہیں، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر شب جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب جمعہ بھی اصل میں جمعرات ہی کا ترجمہ ہے، جمعہ رات یعنی جمعے کی رات یا شب جمعہ، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف یہ نام کا فرق ہے، یہ خاص رات، یہ خاص دن جو جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کی رات ہے، وہ جمعرات یعنی جمعے کی رات ہے، جو بیسیکلی پورے دن کا نام ہی جمعرات رکھ دیا اللہ والوں نے، بزرگوں نے۔ تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کسی میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ Audio